ആയാലേ ഈ പ്രായത്തിൽ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചതായിരിക്കും. दादी माँ ये क्या बात है ब्रो. दादी माँ ये कसम बोल रहा हूँ यार, ये क्या रियलिटी चेक है भाई, क्या रियलिटी चेक. अबे इसने फोड़ दिया भाई. तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों. आज हम फिर से देखने जा रहे जो मूवी का सीन. लेकिन इस सीन को शुरू करने से पहले, आई मीन रिएक्शन को शुरू करने से पहले, मेरे उन हर इंडियन फैंस को, मेरे हर एक पता नहीं क्रिकेट फैंस वालों को बोलना चाहता हूँ कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आज हम जीत चुके हैं वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 17 ईयर्स. आज नहीं है, मतलब पहले हो चुका है. मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ इसलिए आज बोल रहा हूँ. तो मैं तो बहुत बहुत प्राउड हूँ भाई. जो लोगों ने बोला था कि कभी हमारा मतलब हमारे देश के लोगों ने बोला था कि कभी हम फाइनल्स पहुंच नहीं पाएंगे, कभी हम जीत नहीं पाएंगे. देख लो गाइस, देख लो, हम फाइनल में पहुंच भी गए, बीट भी किए, आज ट्रॉफी हमारे घर पे पहुंच भी गया. तो मैं बहुत प्राउड हूँ. मैं बहुत मतलब ना, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पर ऐसे लोग बहुत है, टॉक्सिक लोग बहुत है कि तुम कभी कर नहीं पाओगे, ना कभी बन पाओगे. तो वो लोगों को जो जवाब देते हैं ना हम लोग, जो मतलब करके दिखाते ना लोग, वो अलग ही मजा है. तो मुझे तो बहुत मजा आया. जिस तरह से लोग बोले थे नहीं होगा, करके दिखाया हमारे कैप्टन, हमारे टीम मेंबर्स. तो बिग सैल्यूट टू देम एंड बिगेस्ट कंग्रेचुलेशन टू अस एंड ऑल ऑफ द इंडियंस हु आर प्राउड, क्योंकि हम जीत चुके. फाइनली हम जीत चुके T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 17 ईयर्स. तो आज अपन देखने वाले जो मूवी का रिएक्शन, तो मेरे साथ देखिए, मजा कीजिए, क्योंकि आज हम देखने वाले कि किस तरह से मतलब ना वो माँ अपने बेटे को पकड़ के मारेगी, क्योंकि उसके हाथ में मिल चुका है सिगरेट का बॉक्स. वो किस तरह से बचेगा, किस तरह से मार खाएगा, सब देखेंगे. और दूसरा ये भी देखेंगे कि उसकी बहन का ऐसा चैट क्या लोग देखेंगे कि जिससे इन लोग का शक और बढ़ जाएगा. तो बहुत मजा आने वाला है, एंजॉय करने वाले. तो बने रहना मेरे साथ आखिर तक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना कमेंट में, ठीक है. तो शुरू करते ना बिना कोई बकचोदी का. तो चलो मेरे भाई और उनकी बहनों शुरू करते. उल्टा पी लिया. तो भाई मजा आने वाला है. इतना मूवी देख के ना मैं कभी हंसता, मतलब नॉर्मली मैं इतना हंसता नहीं हूँ, लेकिन इस मूवी को देख के बहुत हंसी आता है भाई. इसके पहले आप अगर मेरा रिएक्शन देखोगे ना, आप बोलेंगे कि तू हंसता नहीं है लितिन. लितिन मतलब मेरा रियल नाम है. तू हंसता नहीं है सिनेमा बॉय, लेकिन इसमें बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को, कि मेरे को हंसी बहुत ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, तो शुरू करते. इन 3, 2, 1 लेट्स गो. എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലടാ. एक मिनट आवाज़ बढ़ा देता. Let's go. നീ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നോക്കിയല്ലേ, മനസ്സിലായി. എന്താടാ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही എത്ര നല്ല കിട്ടി. जो बॉय. ओ ये पासवर्ड निकाल रही है. എടി മോളെ, നീ ആ ഫോൺ എടുത്ത് കൊച്ചിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാവോ? അവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചു കാണത്തില്ല. ओ यार कितनी प्यारी होती है माँ यार. अगर मेरी माँ मेरी वीडियो देख रही है ना, आई लव यू माँ, आई लव यू. मतलब हम इतने हरामी होकर भी हमें इतना तो कैसा प्यार करती है यार. सच्ची देखना, हम कितने भी बुरे हैं, हमको लगता है कि हमारी माँ हमें मारती है, वो करती है, लेकिन एक जो माँ होती है ना, रियल माँ, ये रे जो प्यार करती. मेरी माँ भी मेरे को ऐसी प्यार करती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके माँ ऐसी उनको प्यार करते होंगे. तो देखो ना कितनी प्यार से आई, और इसने यही पूछा कि प्लीज को फोन के बुला ले, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होगा. भले वो गलत काम कर रहा है, मतलब सिगरेट पीना गलत है गाइस, मत पियो, लेकिन वो फिर भी वो चिंता कर रही है अपने बेटे का. बहुत मतलब बहुत कनेक्टिव है यार. बहुत कम लोगों को मिलता है प्यार. तो जिनको भी मिल रहा है उस चीज का इज्जत करो, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ. നീ ആ ഫോൺ എടുത്ത് കൊച്ചിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാവോ? അവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചു കാണത്തില്ല. അമ്മ നോക്കോ, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. വിളിക്കണേ. खुल गया तो लग गई भाई इसकी. खुल गया. लग गई भाई, लग गई.
ജോമോളാ പിടിച്ചേ. ആ ഹലോ ചേച്ചി. ആ മനോജ് അവനവിടെ ഉണ്ടോ? അവൻ എൻ്റെ അടുത്തില്ല. എന്തുപറ്റി? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നീ കള്ളം പറയല്ലേ മനോജ്, അവൻ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ പന്ന പറട്ടോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ടേലും പോവാൻ. അവനങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്തി അവന്റെ കാല് ഞാൻ വിട്ടു. गया ये तो गया पक्का गया. കണ്ടോ അവളുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ? എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണം. നീ ഇങ്ങനെ പ്രതികാരം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ അവളുടെ കാമുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയോ? കുറെ ദിവസമായാലും ഒരു പച്ചക്കളർ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ബൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർട്ടിയോടെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യാം. നീ മിണ്ടരുത്, അവന്റെ ഒരു ഹാക്കിങ്. എടാ പിന്നെ വേറെ എന്താ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത്? നീ പറയുന്ന वेब हैकिंग. പറയടാ. പറയാ നിക്കി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ ആവേ. ഹലോ. ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ വരും, എത്തിയിരിക്കും. എടാ ഏതൊക്കെ ബൈക്കാ പച്ചക്കളറുള്ള? CBR ഉണ്ട്. CBR എങ്ങനെയാ? എടാ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ഓടിക്കുന്നത്. കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ഓടിക്കുന്നല്ല, എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാ അറിയാം. ഷോറൂമിൽ പോണോ? ഷോറൂമിൽ പോണോ? കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ. കണ്ടുപിടിക്കാം. എനിക്ക് വയ്യ, മടുത്ത് ഞാൻ. ഷോറൂമിൽ കൊറോണ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് സുന്ദര ആ പണി പാളി. എന്താ? നാളെ നിമ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേ. ഇന്ന് രാത്രി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോണം, ഒന്ന് കൂടെ വരണം. ആ നീ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്ക അവളുടെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത്. ഡിസ്കവറി ചാനലിലെ ചീറ്റപ്പുലിയാ പുള്ളി. അവളുടെ അപ്പനും അമ്മയും കോവിഡ് പിടിച്ച് ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിലെ. അതിന് വയസ്സായ ഒരു അമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോകുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. നമ്മളില്ല, നീ പോകുന്നു, നീ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, നീ തിരിച്ചു പോരുന്നു. അത് ശരിയാവില്ല, നിങ്ങൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ. എടാ ഇവിടെ ഒന്നാമതെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ഗിഫ്റ്റും കഴപ്പും. എടാ നിന്റെയൊക്കെ എല്ലാ കഴപ്പിനും ഞാൻ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. നീ 10 പഠിക്കുമ്പോൾ നീ കൊണ്ടുവന്ന തുണ്ടുകൊണ്ടത് ഞാനല്ലേ ഒളിപ്പിച്ചേ? മാത്രോ ഞങ്ങൾ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ भाई पर्सनल हो गया. അവസാനം കാണാൻ വേണ്ടി വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ ഞാനാ കൂട്ടുപോയെ. എന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോ കഴപ്പ്. എന്റെ പൊന്നബി നീ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ, നിന്റെ അമ്മച്ചി എന്നെ കേൾക്കും. നിനക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. നീ വരണം. സുന്ദരം വന്നോളൂ പ്ലീസ്. ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. നീ വരണം. സുന്ദരം വന്നോളൂ പ്ലീസ്. വാടാ. എടാ 3 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് दोनों तो कितने आरामी होता है. ये आ जाएगा स्क्रीनशॉट ले. जब बोलते ना क्या प्लीज आ जाना भाई. ये बहुत सेक्सी होता है भाई ये. प्लीज भाई. സുന്ദരം വന്നോളൂ പ്ലീസ്. വാടാ. എടാ 3 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തേഞ്ഞു പോരും. അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തരാം. എടാ എനിക്ക് പാന്റ് ഇല്ല. നിനക്കും തരാം. വാടാ. इतना प्यार है भाई, ये प्यार है. താങ്ക്സ് ടാ. ये लड़कियों से ज्यादा प्यार है लड़कों को एक दूसरे से भाई. वो लोग अपना कपड़ा दे सकते, लड़की लोग नहीं दे सकते. लड़की लोग छिड़ते भाई. इसको बोलते भाईचारा, तो बोलते प्यार. സുന്ദര സുന്ദര എന്താണ്? ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവില്ല. എന്നാ വണ്ടി നിർത്ത്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നു എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് തള്ളിപ്പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയച്ചു വരാം. എടാ ഓ പുറയുന്ന വിളിച്ച്. എന്താടാ? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. പോടാ. പിന്നെ ആക്രാന്തം കാണിച്ചാൽ അലമ്പാക്കോ? അറിയില്ല. ആരാടാ? ചാച്ചൻ. എടുക്ക് സ്പീക്കർ. ഹലോ എടാ കൊച്ചാ, നീ എവിടാ? ഹലോ, ഞാനിവിടെ സുന്ദരന്റെ വീട്ടിലാ. ആ അതെ, ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നീ ഇങ്ങ് പോരെ, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. പേടിയൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളിവിടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുക. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. ആണോ? എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വന്നേക്കണം. ആ എടി, അവനവിടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന്. അമ്മച്ചി അവനവിടെ ഗ്രില്ലിലേക്കും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചുട്ട കോഴിയില്ലേ, ആ പാവം പിടിച്ച ചെറുക്കനെ ഇവിടെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചതാടാ. ആണുങ്ങളായാലേ ഈ പ്രായത്തിൽ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചത്. दादी माँ ये क्या बात है ब्रो. दादी माँ, ये कसम बोल रहा हूँ यार, ये क्या रियलिटी चेक है भाई, क्या रियलिटी चेक है. मेरी दादी ऐसी है ना, मेरी दादी सेम ऐसी है. बच्चे लोग करे काला कंडी करे, भले वो मारती है, भले वो गाली देती है, लेकिन ये जब आते ना कोई अपना ऐसा या बाहर का कोई आके बोलता है, उसको मारता है, नहीं जमता है उन लोग को यार, नहीं जमता है. वाओ मैन वाओ, मेरे बहुत सही लग रहा है, बहुत सही मूवी है भाई. अब भी बोल रहा हूँ, अगर अब भी मूवी थिएटर में आता ना, मैं तो पागल होता, हंस के मैं नाच के हंस होता ना, पागल हो जाता था. इतना सही मूवी है भाई, सही मूवी. അതിന് ചൂലെടുത്ത് അടിക്കാണോ വേണ്ടത്? सही मूवी അവൻ यार, പോയി വല്ല കടുങ്കൈ പ്രായത്തിൽ सही मूवी यार, सही मूवी. ഇല്ലേ? ആ പാവം പിടിച്ച ചെറുക്കനെ ഇവിടെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചതാടാ. ആണുങ്ങളായാലേ ഈ പ്രായത്തിൽ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചതിരിക്കും. അതിന് ചൂലെടുത്ത് അടിക്കാണോ വേണ്ടത്? അവൻ പോയി വല്ല കടുങ്കയും ചെയ്തിരുന്നേലോ. എടാ, നീയും അപ്പന്റെ ചുരുട്ടെടുത്ത് വലിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിക്കൽ ക്രിസ്മസിന് ഈ പാതിരാക്ക് കരോളിനെ
कैसा स्माइल कर रहा था पप्पा यार. പാതിരാക്ക് കരോളിനെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. വരില്ലെന്നാ വിചാരിച്ചേ. ഇവന് പ്രാന്താണോ? പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ अरे ഇത്തരം रे रे ഭ്രാന്തികളാണ് ജോമോൻ. चालू हो गया इसका. വന്നില്ലേ ബ്രേക്കപ്പ് ആക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? യു ആർ ദ ലവ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. കേറിക്കോട്ടെ? അടച്ചോ. അമ്മച്ചി ഉറങ്ങിയില്ലേ? ജോമോളുടെ കാമോന് ഇത്തരം ഭ്രാന്തുകൾ കാണിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പാതിരാത്രി വന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ? भाई ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. വെളുപ്പിന് 4 മണിവരെ ഫോണും തോണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടില് കാമുകനല്ല, കള്ളം പോലും കയറത്തില്ല. നീ വാ. സുന്ദര, ആരെങ്കിലും കാണോ? ആരും കാണാതിരിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നേ. സുന്ദര, പതുക്കെ വിളിയടാ. देख लिया भाई इसने. പച്ച ബൈക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ? നിഞ്ചിയാ, നീയല്ല CBR എന്ന് പറഞ്ഞ. CBR എന്ന് പറഞ്ഞ നീയല്ലേ? എടാ ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് തന്നെയാ. ഉറപ്പാണോ? ആ വാ. എങ്ങോട്ട്? എടാ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴോ? എടാ വാ. എടാ വേണോ? എടാ വന്നേ. हाँ कैसा इसको गाड़ी दिख गई इतनी ऊंचाई से. भाई साहब अभी क्या हो गया, लोग क्या कर रात को अभी उधर आके. വാടാ. എടാ ആരുമില്ല, വാ. ഓടി വാടാ. ഇതാണോ വണ്ടി? 2016-17 മോഡലാ. ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? എന്താടാ? आगे नहीं आगे लो उसको. എന്താ ടെൻഷനായോ? പ്രശ്നം പറയണ. അപ്പിടണോ? ഈ നേരത്ത് എന്തുവാടാ ഇത്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാടാ? ടെൻഷൻ വരുമ്പോ നീ കിടന്ന് മോങ്ങല്ലേ? പറമ്പിലെങ്ങാനും ഇരുന്നാ മതിയോ? ഇരുട്ട് പേടിയാണ്. എടാ, അറിയട്ടെ. പുറകിലെങ്ങാനും കക്കൂസ് കാണും. പോയിരുന്നോ? നീയും വാടാ. മുടിയാനായിട്ട്. वाह कसम एक लड़की से पटाने से ज्यादा भाई एक दोस्त का नखरा उठाने में भाई सच्ची. हमारे दोस्त लोग इतना नखरा करते हैं ना भाई, उधर वो नहीं, इधर ऐसा नहीं, वैसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे. और हम भी इतने होते हैं ना, हाँ भाई ठीक है आजा बेटा, देखो इधर वैसा वैसा वाला फिर. तो बहुत नखरा इन लोगों का हर एक नंबर होता है भाई, एक नंबर नखरा. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഈ പറമ്പെല്ലാം നമുക്കാണല്ലേ? ഓ, നീ അവിടെ വരെയൊക്കെ എത്തിയോ? അതിന് ഞാൻ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒന്നുണ്ട്. വാ. बहुत बड़ा है. പോയിരുന്നോ? വന്നില്ലേ? എന്നാ ഈ വീട്ടുകാരെ കൂടി വിളിക്കണം. പോടാ. एक काम करते हैं, घर वाले को भी बुला लेते हो, साथ में बैठ के देखते हैं ना तेरा हकना. एक नंबर यार. എടാ ലൈറ്റ് ഇല്ല. ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നാട്ടുകാരെ എണീപ്പിക്കാനാണ്. പോയിരിക്കണം. ഈ മൊബൈലിന്റെ വെട്ടത്തിലിരുന്നാ മതി. എടാ ചാർജ് ഇല്ല. ഉള്ള ചാർജിലൊക്കെ ഇരുന്നാ മതി. പോടാ. പോടാ. यार अन्ना वो केक और आवाज चलो। का चीज है. आवाज എന്നാ കേക്ക് മുറിച്ചാലോ? ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ചാർജ് വരുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. अभी ये क्या हुआ अचानक से. टू यू. कसम
हकते हकते उठ गया, हकते हकते पूरा उड़ गया भाई वो, हकते हकते पूरा उड़ गया। फूटा क्या ऐसा, लेकिन हकते हकते अबे सोचा रहा कोई हक रहा और ऐसा फूट गया था, क्या टेंशन आएगा उसको। वाह कसम, फट जाएगी भाई, किसी की फट जाएगी भाई। और दूसरा है कि ये फटा क्या है, वो समझना है फटा क्या है ये। चार्जर वो हंसते आ रहा भाई। अबे हकते हकते जो फटा है भाई, यार वो एपिक था ब्रो। कोई भी कोई भी पागल हो जाएगा आदमी, उधर सो जाएगा कि क्या हो गया मेरे साथ ये। हैप्पी बर्थडे टू यू। फटा क्या है इतना जोर से। नंगा भाग रहा है, भाग कैसा नंगा भाग रहा है। ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വന്നിട്ട് പ്ലീസ് കഷ്ടമുണ്ട് പ്ലീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണേ. अबे इसने फोड़ दिया भाई, निंजा कुछ फोड़ भी दिया है और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो उसको छोड़ दिए, जोमन को छोड़ दिए। सबसे एपिक चीज है, इसको दिखाई नहीं दे रहा बाल, इसका बाल सामने आ रहा है। एपिक यार, एपिक लेकिन फूटा क्या समझ नहीं आया मेरे को, अभी तक नहीं समझ में आ रहा फूटा क्या है, ये फूटा क्या है चीज की इतना जोर से कि इन लोग को भागना पड़ रहा है। क्या रहेगा यार, वो बाइक इसने कुछ तो फोड़ा रहेगा, निंजा को कुछ तो किया रहेगा उन लोग ने सच्ची। സുന്ദര എന്തുവാണ് ഉണ്ടായേ? ഒന്നും പറയണ്ടാവേ, ഏതാണ്ടൊക്കെ സംഭവിച്ചു. എന്താടാ ഒരു മണം? എടാ ജോമോനെ നീ കഴുകിയായിരുന്നില്ലടാ. ഓ ജോമോനെ, ഇവന്റെ ഒടുക്കത്തെ തൂറിലേറെ എന്റെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പൊളിഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലടാ 3 പേര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തേത്തേ ഉള്ളൂ. यार एपिक भाई। എന്നാ ചായ കുടിക്കും. കല്ല് കാണിച്ചേ, വേദനയുണ്ടോ? നേര് കുറവുണ്ട് മോൻ. ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കരുതോ? यार मेरे को ये माँ से बहुत प्यार हो गया, ये ऐसी माँ यार, वो बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार नसीबों को मिलता है भाई, जिसको मिल रहा है प्यार करो अपनी माँ से। കാര്യം ചെയ്യും, മോൻ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തിയല്ലേ, അമ്മച്ചി മുറുവണ തൂത്ത് തരും. അമ്മ അതെന്റെ അല്ല, സുന്ദരന്റെയാ. ഞാനമ്മ തല്ലെന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഓടിയതാ. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയതാടാ, വെറുതെ അല്ല അവൻ പരീക്ഷയും തോറ്റ് വീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതെ, നീ അവനോടുള്ള കൂട്ടൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തിയാര് വലിയും കൂടി ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് മാധവനറിയാം. അലമ്പനവൻ. മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ചെല്ല് അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ മുറുവണ്ണ. कितना बुरा लगता है ना यार, वो आदमी जो सबके लिए कुछ करता है और उसको कोई बोलता है कि वो बेवड़ा है, वो क्या बोलते हैं, वो गंजड़ा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको मैं वर्ड भूल गया भाई, जो गांजा फूकता है ना, गंजड़ी है, गंजड़ी है, इससे दूर रहे, इससे मत रहे, लेकिन वही आदमी इन लोगों का सबसे ज्यादा हेल्प करता है। बहुत बुरा लगता है ऐसे लोग को भाई। കേട്ടോ, പതുക്കെ താട്ടോ. ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോണേ. बेचारा എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ കറി? ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതലാ. അതെ, ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവന്റെ കൂട്ടുകാരനില്ലേ ആ സുന്ദരൻ, അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിക്കുമെന്ന്. ഇനി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്റെ മോനെ വഷളാക്കാൻ വേണ്ടി. എല്ലാരോടും എരിവ് ഏറ്റിട്ടു ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരുത്തി കാണുവാ എന്റെ കൊച്ചിനെ തല്ലിയെ. അവൻ എന്ത് തോന്നി ദിവസം കാണിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് നടന്നോ? ഡേ, കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിനക്ക് എന്താ എന്റെ കൊച്ചിനെ കാണുമ്പോ ഇത്ര കുരുരുപ്പ്? അതെ, നിന്നെ പോലെ തന്നെ അവനും എന്റെ വയറ്റിലുണ്ടായതാ. അവൻ എന്നാ ചെയ്താലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടല്ലോ. നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ മോശക്കാരനാക്കാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓ പിന്നെ പോയി തപ്പി നോക്കും മോന്റെ മുറി, കിട്ടും കള്ളും കഞ്ചാവും ഒക്കെ. അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുന്നു.
എടുത്തൊക്കത്ത് വെച്ചോണ്ട് നടന്നോ രണ്ടുപേരും. ഇങ്ങനെയാ നാട്ടിൽ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ വഷളായി പോകുന്നത്. ഡാ, അവള് നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അവിടെ തനി സ്വഭാവം അറിയില്ലാത്തോണ്ടാ. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ചോദിക്കുവാ. വന്ന് നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പ്രശ്നക്കാരാ. നീ ആരും വന്നാടി നിന്റെ വിചാരം? അതെ, എന്ത് ധൈര്യത്തിലോ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? മൂന്നാം പക്കം ചെറുക്കം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇതുപോലാണോ വളർത്തി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന്. അന്നേരം ഇപ്പൊ പറയാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവും കൂടെ കണ്ടുവച്ചേക്കണം. എന്റെ 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയത് അമ്മ ഈ നല്ല ഭാര്യയാക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. ഒച്ചത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ആണുങ്ങളോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, പാത്രം കഴുകണം. പിന്നെ മോൻ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന കണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. എന്തേ, നാട്ടിൽ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നും വേണ്ടേ? भाई हर एक घर पे लफड़ा चलता है, ये हर एक घर पे लफड़ा चलता है भाई. बहुत लड़की लोग को ऐसा चला ना रखते हैं हम ना, पहले के लोग हैं ना, तो उनको लगता है कि यही सही है, यही गलत है ना, यही सही है और उनके हिसाब से वो गलत है ना. वो चीज़ें जो हमें लगता है कि हम सही है, वो उनको लगता है वो गलत है. तो वो अपनी बातें, अपनी थॉट हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम पे दबदबा रखने की कोशिश करते हैं. तो बहुत अच्छी पॉइंट बोला उसने वो कि बेटे लोग को अच्छा हस्बैंड नहीं बनना है क्या. മോൻ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന കണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. എന്തേ, നാട്ടിൽ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നും വേണ്ടേ? രണ്ടുപേരോടും കൂടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കും, തോന്നിയവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. മനസ്സിലായോ? കുറെ കാലമായി തുടങ്ങിട്ട്. ചാച്ചനെന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. എന്നതിലും പറയണമായിരുന്നോ? ഒന്നും പറയണ്ട. ആ പഴമെടുത്ത് വിഴുങ്ങി അവിടെ ഇരുന്നോ. अरे वाह कृष्ण, बेचारा बेचारा बाप ने क्या गलती किया यार, उसको कुछ नहीं बोलना है, मेरे को कुछ बोलना था क्या. आड़ भाई आड़, एकदम सीरियस से एकदम कॉमेडी. क्या बात है यार, डायरेक्टर चुम्मेश्वरी. എന്നതിലും പറയണമായിരുന്നോ? ഒന്നും പറയണ്ട. ആ പഴമെടുത്ത് വിഴുങ്ങി അവിടെ ഇരുന്നോ. പുന്നാരിപ്പിച്ച് വഷളാക്കി വെച്ച നിന്റെ തന്തയുടെയും 18 വയസ്സ് കണ്ടവളാ ഞാൻ. വീട്ടിൽ സിഗരറ്റ് പിടിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്നതേ അത്ര നല്ല സ്വഭാവമല്ല. दादी रोपी, दादी को मालूम है भाई सच क्या है और झूठ क्या है. ओपी ओपी സിഗരറ്റ് വലിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ തനി കൊണം നീ കാണും. രാവിലെയും കാണാ ഉച്ചക്കും കാണാ വൈകിട്ടും ഗണമണ കുരുപ്പേ ഉറങ്ങടാ. സുന്ദര പണി പാളി, ഫുൾ പ്രശ്നമോ? ആ എണീപ്പിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ്. ചേച്ചിയെ ആവശ്യക്ക് വിശക്കുന്നത് എന്നാ കൊണ്ടുപോ. Hey, have you found the hidden lover of your sister? टेंशन वाला ഷർട്ട് മേടിക്കാനാണോ കാറിക്കൂവി വരുന്നേ? അതല്ലടാ, പിന്നെ നിമ്മിയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ കള്ളം കയറി പോലും. അത് നമ്മളല്ലേ? അത് കള്ളനാന്നാ അവര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോലീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. നിന്റെ ഫോൺ എന്തിയാടാ? കൊച്ചിനോർക്കാൻ വേണ്ടി സൈലന്റിലാക്കി വെച്ച്. ഒന്നും മിസ്സാവത്തോണ്ട് പോലീസ് അങ്ങ് പോയിരിക്കുമല്ലേ? നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ? വെള്ളം അടിച്ചു മാറ്റിയോടാ? അടിച്ചു മാറ്റിയില്ല, പക്ഷെ എന്താ? എടാ നിഞ്ചേ തെണ്ടി, നിനക്ക് എന്റെ ജോമോളെ തന്നെ വേണോ അല്ലേടാ? സമ്മതിക്കത്തില്ലടാ ഞാൻ. സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ. कुछ भी हो जाए, मैंने मेरी बंदी को तू छीनेगा तेरी. अच्छा यही तोड़ा बोला ना मैं, ये तोड़ा रहेगा उसने. ഇനി നീ ഇതും കൊണ്ട് എന്റെ ജോനെ കാണാൻ വന്ന ജോമോളുടെ കാമുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ എനിക്ക് ഒരു പച്ച കളർ ബൈക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ടയർ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു. പെട്ട് നമ്മള് പെട്ട് പോലീസിൽ പോയി നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്റെ അമ്മ എന്റെ കൈയും കാലും വിറയ്ക്കുന്നു. എടാ ഒന്ന് പതിയെ പറയടാ, കേൾക്കും. എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും. പോലെടാ വിടറോ? ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും സിഗ്നലൊക്കെ നോക്കിയോ? പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റ് ഇപ്പൊ അതിലാ കൂടുതലും. ओ बंदी मदद कर रही है. आई थिंक ये लोग दोनों प्यार में.
गया पकड़ा गया ഉടനെ ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ ഇരുന്ന് മടുത്തു. കുറെ ആയില്ലേ കണ്ടിട്ട്. पकड़ा गया വീട്ടിലെന്ത് പറയും? വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറയാം. എന്ത് പറയും? ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറയാം. രാവിലെ ഇറങ്ങാം. बहन आ गई अब लफड़ा होगा भाई अब फटे लफड़ा होगा लग रहा है और पकड़ा भी गई हो कि किसी से बात कर रही हो किसी से तो बात कर रही हो और अभी ये लफड़ा भी होने वाला है मजा आएगा भाई ഇരുട്ടാതിന് മുന്നേ എന്നെ വാട്സപ്പ് നോക്കി മതിയാവാനാണോ ഇപ്പൊ എന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുന്നേ? വെക്കടാ അവിടെ. കണ്ടവന്മാരോട് നാട് വിറ്റ നടക്കുവാണ് നീ പിഴച്ചവളെ. गंदा गाली दे दिया എന്താടാ വിളിച്ചേ നീ? പിഴച്ചവളേന്ന് വായെടുക്കണം. പട്ടി ഇനിയും വിളിക്കൂടി. വാടിക്കില്ലടി നിനക്കൊക്കെ സൂക്കയുടെ മൂത്തൂക്കലടി പട്ടിച്ച്. क्या चमा सॉरी गाइस देखो क्या चमाड़ी खींचा दोनों ने एक दूसरे को भाई വാടിക്കില്ലടി നിനക്കൊക്കെ സൂക്കയുടെ മൂത്തൂക്കലടി പട്ടിച്ച്. बहुत गंदा चमाट दिया भाई बहुत सरस चमाट है भाई फुल सा हिल गई दोनों जन വാടിക്കില്ലടി നിനക്കൊക്കെ സൂക്കയുടെ മൂത്തൂക്കലടി പട്ടിച്ച്. अलग लफड़ा നിങ്ങളെ മോൾക്കണ്ടല്ലോ ഒന്നും രണ്ടൊന്നുമല്ല മൂന്നാലഞ്ച് കാവുമാരാ നാട് വെച്ച നടക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇവിടെ വിചാരിക്കട്ടെ നിനക്ക് हाँ तो सबका लफड़ा हो गया भाई बहुत हंसते हंसते बहुत बुरा और बहुत बड़ा लफड़ा हो गया लोग का बहुत बुरा लफड़ा हो गया भाई ये तो मुला कुछ तो होएगा वो बंदी कुछ तो गलत स्टेप करेगी लेकिन सही है എടാ ഇവിടെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടടാ. അപ്പോ ബൈക്ക് അതവിടുത്തെ ചേട്ടന്റെയാ. അയാളിപ്പോ ദുബായിലാ. ടയർ പൊട്ടിച്ച ദേഷ്യത്തില് അയാൾ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാ പോലീസുകാരൊക്കെ വന്നത്. നല്ല വിലയുള്ള ബൈക്കാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നേ. പോലീസ് എങ്ങാനും അങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നീ കക്കാൻ കയറിയതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഞാൻ വിളിക്കാവേ. പട്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മണം പിടിച്ച് പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തും. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവില്ല. അതെന്താ? എന്നെ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താ മതി. എന്നെ അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കില്ല. എന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. നീ ഇങ്ങനെ പോകാതെ ഡെബി, നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് നാട് വിടാം. എങ്ങോട്ട്? അടിമാലിയിൽ എനിക്ക് ഒരു അമ്മായി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പാറ അച്ചാമ്മയാണോ? അത് തന്നെ. ചോമനെ വിളിക്കണ്ടേ? നീ അവനെ വിളിച്ച് വേഗം ഡ്രസ് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറയടാ. സുന്ദര എന്തോ ആളെ കിട്ടി. ഹരിപ്പോലി കാമുകനെ ആരാടാ? ഡാർത്ത് വേഡർ. സായിപ്പാ? അല്ലാതെ അവന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐഡിയ. ഓപ്പ് ജീവിതം തേഞ്ഞോട്ടി ഇരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഒരു കാമുകൻ. ഈ ഒരു കാമുകൻ കാരണം നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അല്ലടാ അവിടെ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോ അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? ഓ മിണ്ടായിരുന്നോ രണ്ടെണ്ണവും. മറ്റേടുത്ത ഒരു കാമുകൻ. നിനക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം. എന്റെ ചേച്ചി നിന്റെ ചേച്ചി എന്തായാലും ഒന്ന് നാട് വിടണം. അതിനു മുമ്പ് തൂടി തീർക്കണം. പിന്നെ മനസ്സമാധാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാലോ. നീ ആളാരോ നോക്കടേ ബി, നോക്കടാ. എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാലോ. നീ ആളാരോ നോക്കടേ ബി, നോക്കടാ. പേരെന്തുവാ? ഡാർത്ത് വേഡർ. ഈ മാസ്ക് വെച്ചവനാണോ? ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ. നിസാരക്കാരനല്ല, ഇൻഫ്ലുവൻസറാ. അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരാ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത്. തന്നെ എടാ ഒരു മുഖം പോലില്ലല്ലോ ഇവന്റെ.
वाओ मैन, क्या म्यूजिक चल रहा है। ये मच्छी वाला है, ये मच्छी वाला है। അതേ ചൂണ്ട, അതേ കൈ, അതേ ടാറ്റു. എടുത്ത് അവനാടാ ആര്? പരിഷ്കാരി. ഈ നാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ വീട്ടിൽ കയറി കത്ത് വെച്ച്. ദേ ദേ പച്ചോയ്ക്ക്. ഇതവൻ തന്നെ പരിഷ്കാരി. എനിക്ക് തല്ലണം, എനിക്ക് അവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തല്ലണം. നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ജോമോനെ. നിനക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം. നിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നട്ടമാതിരി എനിക്ക് വരാക്കി. എന്നോട് ഇച്ചിരി സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അവരെ തല്ലും. എന്റെ കുടുംബത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കണം. भाई लफड़ाबाजी चल रहा നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും അവനെ തല്ലിയിരിക്കും. അവന്റെ സ്പോട്ടിൽ പോയി തല്ലിയിരിക്കും. പോലീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെയും തല്ലി ബാഗും പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ സ്ഥലം വിടും. എന്നാ, വാടാ. है। क्या बात है ब्रो, अभी लफड़ाबाजी होगा, मारामारी होगा, मजा आएगा भाई। തൊട്ടപ്പൊട്ടും കണക്കെ മിടിക്കാണ് ബും ബും, കൊട്ടഞ്ഞെട്ടി തരിക്കെ വിറയ്ക്കാണ് ബും ബും. തൊട്ടപ്പൊട്ടും ഞങ്ങൾ കണക്കെ പറഞ്ഞോ, മിടിക്കാണ് ഞാൻ സിഗരറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് വരാം. കൊട്ടഞ്ഞെട്ടി തരിക്കെ വിറയ്ക്കാണ് ബും ചേട്ടാ, ബും. 6 ഗോൾഡ് വേണം. സെന്റർ ഫ്രഷ് വേണ്ടേ? വേണ്ട, ഇതോരെണ്ണം എടുത്തോ. കാര്യം കൈവിടുന്നു മമ്മ, കൂട്ടം പുകല കുറച്ച് കൂട്ടി. ഇത്ര മതിയോ? കുറച്ചുകൂടി വെച്ചോ. വിളിക്കോട് അടിപിടിയതടാ. ये क्या चल रहा है ब्रो? പൈസ പിന്നെ തരാം. क्या करने वाला अभी? ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കും. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതിന് നീ ഏതാ? ये ഞാൻ സുന്ദരന്റെ മോൻ, തന്റെ ബന്ധു മനോജ് സുന്ദരൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ മുറിഞ്ഞവന്റെ മോനാ. നിന്റെ കാശ്, നിന്റെ ശ്വാസകോശം, നീ വലിക്കോ കുടിക്കോ മരിക്കോ എന്ത് വേണം ചെയ്യും. അതിനിപ്പോ എനിക്കെന്താ? വാടാ. पड़ गई, बेचारी की पड़ गई। ഈശ്വര, फुल फुल एंग्री मूड में, फुल मारने वाले मूड में हो। നിനക്ക് ഈ ന്യൂ ജനറേഷനെ കൊണ്ട് കൊന്നൂടെ? അവനെ കുറെ നാളായി ഞാൻ ഊങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇയാളെ തല്ലിയാലോ? ആദ്യം പരിഷ്കാരി, പിന്നെയാണ് स्टाइल में भाई वो। भाई इधर तक रोकूंगा मैं, आगे देखना है क्योंकि आगे अपन को और मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा आया भाई, देखने मिला है कि जिस तरह से भाई बहन जिस तरह से मारा मारी की है, जिस तरह से वो माँ प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे को लेकर, जितना भी बुरा भला कहे अपनी माँ अपने को, लेकिन वो प्यार बहुत करती है भाई, बहुत प्यार करती है। मारे गंदा पट्टे पट्टे से मारे, लेकिन वो प्यार बहुत करती है अपने बच्चों से। तो वो तो मेरे को दिखाई दिया, और ये सच्चाई है भाई, कितना भी दूर रहो ये सच्चाई है। आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, और ऐसा नहीं कि मेरी ना मेरी कर रही है आपकी कर रही है तो सबका ही करता है। किस किस का है कि जिनको मॉम और डैड प्यार नहीं करते, लेकिन हमारी लाइफ में अगर हमें कोई प्यार करने वाला है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उनको भी वो प्यार दो, बस ये बोलूँगा। तो बहुत मज़ा आया, देखा जिस तरह से हमने कि ये लोग ने सीरियसनेस में भी कॉमेडी डालने की कोशिश किया, जिस तरह पता ना उसका पापा वाला सीन था जब उसको बोला कि कुछ बोलना चाहिए था क्या, वो वाला सीन भी बहुत सही लगा मेरे को। और भी बहन भाई का लफड़ा चल रहा है, माँ का प्यार चल रहा है, दोस्त लोग का प्लान चल रहा है ना अपना शहर छोड़ के जाने का और एक लास्ट बार जाके मारने का, जैसे मतलब बहुत मज़ा जा रहा है भाई, बहुत एंजॉय कर रहा है। बहुत रियलिटी के साथ इन्होंने मूवी को बनाने की कोशिश किया, और बहुत रियलिटी के साथ मुझे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कनेक्ट होता होगा। तो मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसे बने रहो, ऐसे प्यार करो, आगे अपन को और देखना है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट में ड्रॉप करो, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द एक नए पार्ट के साथ, तो ख्याल रखो आप अपना, अपने परिवार का। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।